Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss about the types of manager. आजको यस भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेका छौं म्यानेजर्सको टाइपको बारेमा. म्यानेजर्स भनेको के हुन्छ भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौं? Someone who coordinates and oversees the work of other people. जस्तो मान्छे जसले चाहिँ अरूले गरेको कामलाई राम्रो तरिकाबाट त्यसले कोअर्डिनेट गर्ने गर्छ र त्यसले गरेको कामलाई राम्रो तरिकाबाट हेरचाह गर्ने गर्छ सो दैट अर्गनाइजेशनल गोल क्यान बी एकम्प्लिस्ड. जसको कारणले गर्दा अर्गनाइजेसनको जुन अब्जेक्टिभ वा गोल हुन्छ त्यो इजी तरिकाले एकम्प्लिस वा मिट हुन सक्छ. त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले म्यानेजर भन्ने गर्छौं र आजको यस भिडियोमा हामी पढ्न गइरहेका छौं टाइप्स अफ म्यानेजर. सो manager can be classified on the basis of two types. They are on the basis of level and on the basis of nature of job. So if someone asks you about what are the types of manager on the basis of level, so you can say that the types of manager on the basis of level are top level manager, middle level manager and lower level manager. And if someone asks you about the types of manager on the basis of nature of job, you can say that the types of manager on the basis of nature of job are general manager, functional manager and line manager. So let us begin from the types of manager on the basis of level, which are top level manager, middle manager and lower level manager. So let us begin. So on the basis of level there are three type of manager: top, middle and low. So top level manager includes chief executive officer, CEO, chief marketing officer, chief sales officer, chief technology officer, president, managing director, vice. So these all are the top manager in any organization. If you visit any organization or if you heard any type of organization, you can find that there is CEO, board of director, chief executive officers. So these all are what? They are top manager. And if someone asks you about who are the middle manager in the organization, you can say that the manager who are involved for the particular department or division of work, they are included in middle level manager. So it includes marketing manager, purchase manager, sales manager, operation head manager, branch manager, finance manager. So these all are what? These all are middle level manager. And the last one is on the basis of level manager is low level manager. So it includes supervisor, foreman, clerk, junior manager, inspector. So साथीहरु हामीले के भन्न सक्छौं भने टप म्यानेजर भित्र सीईओ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर, प्रेसिडेन्ट, चेयरम्यान यिनीहरु पर्ने गर्छ. मिडल लेभल म्यानेजर भित्र हामीले जुन पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट्सहरुको म्यानेजर जुन हुन्छन् त्यसलाई हामीले मिडल लेभल म्यानेजर भन्न सक्छौं. जस्तै सेल्स म्यानेजर, प्रोडक्सन म्यानेजर, मार्केटिङ म्यानेजर योहरू भयो. र लोअर लेभल म्यानेजर भनेको हामीले सुनेका होला सुपरभाइजर, फोरम्यान, क्लर्क, जुनियर म्यानेजर, इन्स्पेक्टर्स. सो वाट आर दे? दे all are lower level manager. So now let us discuss about the top level of manager. So first of all, please focus on the picture which is on the right side of the screen. So you can find that there is a picture of Bill Gates, who is the chairman of Microsoft Corporation. So what you can find that top level manager are basically the chairman, president, executive director, CEO, etc. So you can find that in every type of organization there used to be a top level manager who may be the chairman, president, executive director, CEO. हामीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा गएपछि हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौं भने त्यो अर्गनाइजेसनमा टप लेभल म्यानेजर हुने गर्छ जसलाई हामीले CEO, डाइरेक्टर, चेयरम्यान, प्रेसिडेन्ट भनेर भनेका हुन्छौं कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा. र त्यसको बारेमा अब हामीले त्यसको नेचर र क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स पढ्दाखेरि हामीले कस्तो तरिकाले त्यसलाई भन्न सक्छौं टप लेभल म्यानेजरको बारेमा भने टप लेभल म्यानेजर हैज हाईएस्ट लेभल अफ नलेज इन एन अर्गनाइजेसन. कुनै पनि टप लेभल म्यानेजरलाई अर्गनाइजेसन भित्र सबभन्दा बढी जानकारी र सबभन्दा बढी नलेज भएको व्यक्ति नै उ नै हो टप लेभल म्यानेजर. सो दे आर अल्सो रेफर्ड एज द ब्रेन अफ द अर्गनाइजेसन. व्हाई इट इज रेफर्ड एज द ब्रेन अफ द अर्गनाइजेसन? बिकज ओभरऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इनसाइड द organization is controlled and regulated by the top level manager. जति पनि एक्टिभिटीजहरु परफर्म भइरहेको हुन्छ अर्गनाइजेसन भित्र
भने त्यो सबै एक्टिभिटिजलाई रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ यो टप लेभल म्यानेजरकै हुन्छ। त्यसैले हामीले टप लेभल म्यानेजरलाई ब्रेन अफ द अर्गनाइजेसन भनेका हुन्छौँ। र त्यसपछि लेखिएको हो रिस्पोन्सिबल फर ओभरअल म्यानेजमेन्ट। जति पनि अर्गनाइजेसनभित्र म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरालाई म्यानेज गर्ने रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ टप लेभल म्यानेजरको हुन्छ। डिसिजन मेकर सेट अब्जेक्टिभ ओर गोल्स। हामीले के भन्न सक्छौँ, टप लेभल म्यानेजर चाहिँ डिसिजन मेकर हुन्छ। उसले सेल्फ डिसिजन लिन्छ फर ओभरअल अर्गनाइजेसनको लागि। र त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, टप लेभल म्यानेजरले गोल र अब्जेक्टिभ बनाउनको लागि तिनीहरू बनेका हुन्छन्। दे आर प्राइमरली पर्पज फर सेटिङ गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ विच आर अन्डरटेकन बाई द लोअर लेभल म्यानेजर ओर मिडल लेभल म्यानेजर। Then after what we can say that they determine objective for the organization, setting a goal, making plan and policies for achieving the goal. तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको गोल प्लान पोलिसिजहरू तिनीहरूले बनाउने गर्छन् र जसको कारणले गर्दा कुन तरिकाबाट त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ, त्यो एचिभ गर्न सकिन्छ भने त्यो प्लान पोलिसिज पनि तिनीहरूले नै बनाएका हुन्छन्। कसले भने टप लेभल म्यानेजरले। त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, एसेम्ब्लिङ अल द रिसोर्सेस सच एज मनी एन्ड फिक्स्ड एसेट्स। तिनीहरूले नै जति पनि क्यापिटल रिसोर्सेसहरू चाहियो जुन अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हो भने त्यो सबै कुरा म्यानेज चाहिँ टप लेभल म्यानेजरले नै गरेका हुन्छन्। अब अर्गनाइजेसनभित्र रिसोर्स हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा पनि पढेका छौँ। रिसोर्सेस इन्क्लुड म्यान, मनी, मसिन, मटेरियल एन्ड मेथड। सो all of these resources are managed by the top level manager. त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, comparing the organizational environment with the outside world to create a positive organizational culture by language and by action. So a top level manager compares the organizational environment. It compares its internal environment and external environment, and then after what it do is it creates a positive organization culture. So top level manager creates a positive organization culture so that the organization objective can be accomplished easily. Then after we can say that they are not answerable to anyone in the organization. तिनीहरू चाहिँ कसैको जवाबदेही तिनीहरूलाई हुँदैन। तिनीहरू सेल्फ डिसिजन मेकर हुन्छन्, सेल्फ रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ तिनीहरूको ओभरअल अर्गनाइजेसनको। र त्यसपछि हामी अब पढ्न गइरहेका छौँ मिडल लेभल म्यानेजरको बारेमा। सो मिडल लेभल म्यानेजर हामीले कस्तो तरिकाले भन्न सक्छौँ, अब जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनभित्र प्रोडक्सन वर्क भइरहेको छ, त्यो सामान बनाउनु पर्ने हो, सामान बनेपछि त्यसलाई बेच्नु पर्ने हो यो सबै जति पनि पार्टिकुलर एक्टिभिटिज वा फङ्सन्सहरू भइरहेको छ त्यो पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको लागि जुन म्यानेजर सेपरेट हामीले क्रिएट गरेका हुन्छौँ, जुन चाहिँ स्पेसलाइज हुन्छ त्यही पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको लागि के को भनेपछि म्यानेज गर्नको लागि भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले मिडल लेभल म्यानेजर भन्न सक्छौँ। अब जस्तै प्रोडक्सन म्यानेजरले चाहिँ प्रोडक्सन रिलेटेड जति पनि कुरा हो त्यो स्पेसलाइज नै हुन्छ प्रोडक्सन रिलेटेड वर्कबाट। कहाँबाट रिसोर्सेसहरू ल्याउने, कुन कुन तरिकाबाट कुन कुन टेक्नोलोजी युज गरेर त्यो प्रोड्युस गर्ने गुड र सर्भिसेसहरूलाई भने त्यसको स्पेसलाइज प्रोडक्सन म्यानेजरको हुन्छ। हो हामीले के भन्न सक्छौँ, मिडल लेभल म्यानेजर आर द फङ्सनल हेड अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनको फङ्सनल हेड हुन्छ मिडल लेभल म्यानेजर, जसको भित्र आउँछ हाम्रो सेल्स डिपार्टमेन्ट, पर्चेस डिपार्टमेन्ट, यो जति पनि डिपार्टमेन्टहरू भयो, मार्केटिङ, सेल्स, पर्चेस, एजुकेसनल डिपार्टमेन्ट, सफ्टवेयर कम्पनीहरूमा गएपछि हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट हुन्छ, बायोटेक डिपार्टमेन्ट, यो सबै जति पनि पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट्सहरूको म्यानेजरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, मिडल लेभल म्यानेजर। र त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, इट प्लेज अ रोल अफ इन्फर्मेसन ब्रिज इन बिट्विन अ टप म्यानेजर एन्ड फर्स्ट लाइन म्यानेजर बाई इम्प्लिमेन्टिङ द चेन्जेस जेनेरेटेड बाई टप म्यानेजर थ्रु फर्स्ट लाइन म्यानेजर। सो जति पनि प्लान पोलिसिज टप लेभल म्यानेजरले बनाएका हुन्छन् त्यो सबै प्लान पोलिसिजहरू त्यो लोअर लेभल म्यानेजरलाई भनेर कुन तरिकाबाट एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ त्यो टास्कलाई भने त्यो कुरा एउटा इन्फर्मेसनल रोल प्ले पनि यो मिडल लेभल म्यानेजरले गरेका हुन्छन्। मोनिटर एन्ड म्यानेज द पर्फर्मेन्स अफ म्यानेजर हु रिपोर्टेड टु देम एन्ड रिपोर्ट द टप म्यानेजर अबाउट द पर्फर्मेन्स एन्ड नेड अफ द फर्स्ट लाइन म्यानेजर। सो हामीले के भन्न सक्छौँ, मिडल लेभल म्यानेजरले चाहिँ जति पनि अर्गनाइजेसनको लोअर लेभल हुन्छ त्यो लोअर लेभल म्यानेजरको पर्फर्मेन्सहरूलाई तिनीहरूले रिपोर्ट गरेका हुन्छन्। कसलाई भने टप लेभल म्यानेजरलाई। अब कुनै पनि समस्या यदि लोअर लेभल म्यानेजरलाई परेको छ भने त्यो डाइरेक्टली रूपमा लोअर लेभल म्यानेजरले टप लेभल म्यानेजरसित कम्युनिकेट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई
पहिले लोअर लेभल म्यानेजरले मिडल लेभल म्यानेजरलाई भन्नुपर्छ र मिडल लेभल म्यानेजरले टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई भन्नुपर्छ। मतलब हायरार्की वाइज कुनै पनि वर्क भइरहेको हुन्छ। सो दे आर मिडल लेभल म्यानेजर looks after overall performance of the lower level manager, and then after what we can say that recruiting, selecting and appointing employees for their department। अब कुनै पनि त्यसको जुन पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट हो त्यो पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको लागि आवश्यकता पर्ने जुन पनि रिसोर्सेस व्यक्ति जसको कारणले गर्दा त्यो अर्गनाइजेसनको जुन त्यसको पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको जुन अब्जेक्टिभ हुन्छ त्यो फुलफिल गर्नको लागि कुन कुन तरिकाबाट त्यसले त्यो गर्न सक्छ भने त्यो म्यानेज गर्ने काम पनि मिडल लेभल म्यानेजरकै हुन्छ। र त्यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ एन्सरेबल टु टप म्यानेजर। अब त्यो पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टको गोल र अब्जेक्टिभ फुलफिल भयो कि भएन, एकम्प्लिस भयो कि भएन भने त्यसको जवाबदेही पनि मिडल लेभल म्यानेजर नै हुन्छन्। कसको सामु भने टप लेभल म्यानेजर माथि। ल त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट र लास्ट हो चाहिँ जुन लेभल अनुसार लोअर लेभल म्यानेजर। सो हामीले के भन्न सक्छौँ लोअर लेभल म्यानेजर इन्क्लुड्स अफिसर, सुपरभाइजर, क्लर्क, फोरम्यान, सुपरिन्टेन्डेन्ट इटिसी। सो लोअर लेभल म्यानेजरभित्र चाहिँ हामीले सुपरभाइजर, क्लर्क्स, फोरम्यान योहरूको बारेमा जुन सुनेका हुन्छौँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको बारेमा भने तिनीहरू चाहिँ म्यानेजर नै हुन्छन् तर लोअर लेभल म्यानेजर हुन्छन्। दे आर रिस्पोन्सिबल फर डे टु डे प्लान। अब अर्गनाइजेसनभित्र जुन डेली टु डेली वर्कहरू भइरहेको हुन्छ प्रोडक्सन रिलेटेड कुनै सामान बनाउनु पर्यो भने त्यो डेली टु डेली प्लान पोलिसिज जुन चाहिँ वर्कर्सहरूबाट गराउनु पर्ने हो भने त्यो कुरा प्लान पोलिसिज चाहिँ लोअर लेभल म्यानेजरले बनाएको हुन्छ। सुपरभाइज, लिड, कन्ट्रोल, अपरेटिङ स्टाफ। सञ्चालक स्टाफ हुन्छ त्यो सबै अपरेटिङ स्टाफ्सहरूलाई तिनीहरूले सुपरभाइज राम्रो तरिकाबाट हेरचाह गर्ने लिड गरेका हुन्छन् र कन्ट्रोल गरेका हुन्छन्। कसले भने लोअर लेभल म्यानेजरले। दे गाइड द एन्ट्री लेभल इम्प्लोइज हाउ टु डु देयर जब। सो तिनीहरूले के गरेका हुन्छन् भने त्यो लोअर लेभल जुन नयाँ नयाँ इम्प्लोइजहरू आएको हुन्छ अर्गनाइजेसनमा भित्र भने जसले काम गर्नुपर्ने हो रियल अपरेसन अफ वर्कसित इन्गेज भएका व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूले राम्रो तरिकाले गाइड गरिदिने हो त्यो काम चाहिँ हाम्रो लोअर लेभल म्यानेजरको हुन्छ। दे इन्करेज एन्ड रिवार्ड द पर्फर्मेन्स अफ वर्कर। तिनीहरूले चाहिँ लोअर लेभल म्यानेजरले चाहिँ इम्प्लोइज वा वर्करहरूलाई इन्करेज गर्ने गर्छन्, तिनीहरूलाई रिवार्ड प्रोभाइड गराइदिने काम गरेका हुन्छन् लोअर लेभल म्यानेजरले। दे आर रिस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ डिसिप्लिन एमङ द वर्कर। सो वर्करहरू डिसिप्लिन म्यानरमा छन् कि छैनन् त्यो सबै म्यानेज गराउने र रिस्पोन्सिबल चाहिँ तिनीहरू नै हुन्छन्। मेन्टेन गर्ने डिसिप्लिन त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने चाहिँ लोअर लेभल म्यानेजर नै हुन्छन्। दे पर्फर्म एक्टिभिटिज एकर्डिङ टु प्लान अफ टप एन्ड मिडल लेभल म्यानेजर। तिनीहरूले त्यस्तो तरिकाबाट वर्क गरेका हुन्छन् जुन चाहिँ टप लेभल म्यानेजर र मिडल लेभल म्यानेजरले जुन प्लान पोलिसिज फर्मुलेट गरेका हुन्छन् त्यही तरिकाबाट तिनीहरूलाई वर्क गर्नुपर्छ। कसलाई भने लोअर लेभल म्यानेजरलाई। र तब के लेखिएको छ हाम्रो दे पास अन द इन्स्ट्रक्सन अफ टप एन्ड मिडल लेभल म्यानेजर टु वर्क। तिनीहरूले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स जुन चाहिँ टप लेभल म्यानेजर र मिडल लेभल म्यानेजरले तिनीहरूले पास गरेका हुन्छन् वर्करको लागि भने तिनीहरू एउटा हायरार्की लेभलमा लोअर लेभल म्यानेजरले चाहिँ कन्सल्ट गर्छ वर्करहरूलाई भन्छन् त्यो आदेश इन्स्ट्रक्सन्सहरू। र लास्ट हाम्रो के लेखिएको छ दे आर एन्सरेबल टु मिडल लेभल म्यानेजर एज वेल एज टप लेभल म्यानेजर। सो हामीले के भन्न सक्छौँ तिनीहरू चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजरसित पनि एन्सरेबल हुन्छ र टप लेभल म्यानेजरसित पनि रिस्पोन्सिबल वा हामी भन्छौँ एकाउन्टेबल हुन्छन्। अब यसको हामीले एक्जाम्पल्स कस्तो भन्न सक्छौँ भने सुपरभाइजर्स, स्टोर म्यानेजर, असिस्टेन्ट म्यानेजर, फोरम्यान। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवन। This is about the types of manager on the level of manager, and in the next video we are going to discuss about the types of manager on the basis of nature of job. So please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Okay everyone.